Give you
نحن قد الحسن والأمات أستغفر الله لقول لا لقد نزلت به من فضله وقد عمدتك خير لك ما تقال به المسار قبل السكين ولا تزهر وتقبل قدنا إلا تقول القصان سوى قلب ولا أصف قول الأنصار وسلم دائما أبدا على نبيك وبين الحق كله يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا وما غير أسرعك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كلمت سودة من الضلال إلى أن اشتكى القدم والضرب ورب وشجر شق بنشأه وتوتت بجاءتك سحب القدم والودم وجبال شق بالكعب عن نفسه فأراها أيما سقم وهكذا تدعو بهذا الروحة إن الضرورة لا تعد على إسلام وقفة وإلى الدنيا ضرورة من قبله لا ترجي الدنيا إلى العالم محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين بقرب ومن عجل نبينا أمير النبي فلا أحد نظر به قليل أمير ولا عامر والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال معظم من العبد الله قد مستمسكون به مستمسكون بحق الكريم منفصل ببركة نبينا بحق وفي خلق ولم يدان وفي علم ولا كرم وكله برسول الله منتقص خلقنا طريق رشد بنا ليبني ووقفون لديه عداءاتهم من نقطة العلم أو من شفة الحكم وهو الذي أمامه وسورته ثم اصطفاه حبيب البارئ الأسف منزه عن شريك بمحاسنه فالجواب المسلم ويقول وفيه مدعاه النصر بنبيه وكن بما شئت فهمه واتك بمقصد إلى تأتيه ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن قال رسول الله لا يشره عبد الخير وإذا عنه نطق كتاب لو نسبت وله آياته يوم أرسله حين يدعى رسالة من لم يدع للنبي متى يعقل به صفحة لنا فلم نتب ولا نهي بأعيا وراءه معناه فلا سيرى للخلق والروح منه ويوم الخالق كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتقر الطرف في الأمام وكيف يدرك في الدنيا حقيقة وقومني تسلى عنه بالعلوم خلق الظاهر فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله وكلها إن أنت مثل الكرام بها فإنما اتصلت بنوره به فإنه شمس قدره الكواكب ويذهبن أنوارها للناس في الدولة بحق بخلق نبي كانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر منتسب كالزريب بالكرم والبر في شرف والبر بالكرم والجهل في إمام كأنه هو فرد في جلالته في عسكره حين تلقاه وفي عشم كأنما مندول مغدول في الصلاة من مدينة مدين منه ومرتسى في الأطباء يحل تلك الضمار مهوت مليم منتشك منه ومرتسم مولاي صل وسلم دائما أبدا
لله من آمن عابدين قدير كله يا واجب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله دعاني وهو
وعلى آله نعجل بلنا الله بشتك
وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا أكرم المؤمنين لمن ألوذ به سواك عندك بالحديث حديث وعليك
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya anbiya Allah wa ala alikum wa ashabikum ajmain. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdaniz zakirin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Nahmaduka ala jamini amika ma'alimnahu minha wa malam na'lam wa ala kulli hal. Allahumma ya muhawilal hal hawil halana ila ahsani hal. Allahumma ya muhawilal hal hawil halana ila ahsani hal. Allahumma ya muhawilal hal hawil halana ila ahsani hal. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ashabi wa ahzabi wa atratihi wa ahli baitihi ajmain. Allahumma ij'al sawaba dzalika fi suhaifi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atil wasilata wal fadilah wa syarafata wad darajata rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma syurna wal hadirina fi zumratih wa amitna ala sunnatih wastamilna bi ta'atih wa auridna hauda wasqina miyadi syarifah syarbatan hani'atan mari'atan la najma'u bada abada. Tsumma fi suhaifi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wa jami'a ibadillahi sholihin. Tsumma fi suhaifi ashabihil hadinal mahdiyin wa rasidina wal mursidin zawil qadri ali wal fahril jalli sadatina wa aimatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Tsumma fi suhaifi syahidaini karamain Abi Muhammadinil Hasan wa Abi Abdillahil Husain wal ammaini syarifaini indallah wa indan nas Abi Amaratal Hamzah wa Abil Fadlil Abbas wal ansari wal muhajirin wa azwajih tahirati ummahatil mu'minin wa jami'as sahabati wal qarabati wat tabi'in wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidi fiddin wal auliya wasyuhada'i wassalihin khususan fi suhaifi munsi hadzal bugdah Sayyidi Syarifiddin Muhammadinil Busiri. Allahumma anfa'na bi barakatihi fid dunya wal akhirah. Tsumma fi suhaifi auliya illahi ta'ala jami'an min aqtabin wa anjabin wa autadin wa abdalin wa rijalil ghaibi min masyariqil ardi ila magharibiha aina ma kanu aina mahallat arwahum ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bi barakatihim wanfahna min nafahatihim wa middalana min amdadihim wa alhizna min lahazatihim wa idda alaina wa alaikum wa alal muslimina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa anfusihim tahirati fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tsumma fi suhaifina wa suhaifil hadirin was samiin wa walidina wa walidihim wa amwatina wa amwatihim wa amwatil muslimina wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'alillahumma fina wala ma'ana wala hawalaina mahruman wala ma'suman wala ambabika matruda. Habillahumma fadlika musi'ana li musinina wa musinana li alimina wa alimina li alimina wa amilana li mukhlisina wa hablana jami'an limanika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al akhira kalamina minan dunya inda intihai ajalina syahadata alla ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadur Rasulullah wa aqbitna 'alaiha ghairu maftunin wala fatinin wala mughayyirin ya wala mubaddilin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi Rabbil Alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin. Wa dahrat dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai tamu kita yang mulia, Sahibul Fadilah Syekh Saleh bin Muhammad Al-Umari hafizahullah wa ra'ah wa matta'anallahu bituli hayatihi syarifah ma'a kamalis siha wal afiyah amin amin ya rabbal alamin. Naqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban tasharrafna wa tasharrafa hadzal makan bimaji'ikum. Naqulu lakum jazakumullah khairal jaza fi hadzal mujalazah. Dan juga yang kami muliakan Guru Fathur Rahman, yang mana beliau nanti menerjemahkan apa yang akan disampaikan oleh Syekh. Mudah-mudahan kita semua nantinya bisa mengambil manfaat daripada apa yang disampaikan beliau. Dan juga yang kami muliakan segenap para habaib, wabil khusus Al-Habib Fakhroni bin Saleh bin Hamid Al-Khirid dan juga Al-Habib Fadli bin Saleh bin Hamid bin Abdurrahman Al-Khirid dan para habaib yang lain, dan juga guru-guru kita bersama yang berhadir pada malam hari ini yang kami muliakan, Abah Guru Rahmat Hidayat, Guru Muhammad Rafi'i, Guru Haji Abdul Majid, dan guru-guru yang lain. Tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada beliau-beliau semuanya. Hadirin hadirat, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah. Sebelum kita dengar apa yang akan disampaikan oleh Syekh, mari kita mintakan pembacaan ayat suci Al-Quran menambah keberkahan. Kita mintakan kepada Saudara Muhammad Hanafi. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih, jazakallah khairal jaza. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dengari daripada ayat-ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan menambahkan kecintaan kita di dalam Al-Quran, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan untuk bisa mengamalkan Al-Quran, sehingga nantinya Al-Quran datang di hari kiamat kelak memberikan syafaat kepada kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, hadirat, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, mari kita dengari dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal oleh-oleh untuk kita bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang penuh dengan berkah, yang membawa kita kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Syekh Saleh bin Muhammad Al-Umari dan juga Guru Fathur Rahman, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'mat al-ijtima' wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala kamal al-intifa' wa kamal al-irtifa' wa kamal al-istima'. Alhamdulillah, beliau di malam hari ini memulai ceramah dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkumpulan nikmat, di mana nikmat kita saat ini diberikan Allah, yaitu bisa berkumpul di majelis ini, dan mudah-mudahan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perkumpulan malam hari ini Allah berikan kita semua kesempurnaan di dalam mengambil manfaat, kesempurnaan di dalam mendengarkan apa-apa yang akan disampaikan nanti dari hadis ataupun ayat Al-Quran, dan mudah-mudahan mendapatkan kesempurnaan daripada mengikuti ajaran Rasul dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa nusalli wa nusallim ala a'zam makhluq wa ashraf makhluq wa ala man khuliqa bisababihi al-wujud Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallam alaihi wa ala zainul wujud. Dan kemudian mari kita sama-sama, kata beliau, bersolawat serta mengirim salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling agung, yaitu makhluk yang dengan berkat sebab beliau kita semua kemudian dihidupkan ataupun ditampilkan di dalam kehidupan permukaan bumi ini. Kalau bukan karena Nabi kita Muhammad SAW, maka niscaya kita tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadal Habib sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzikruhu tibb al-qulub wa dawa lil arwah bal ghidha lil ajsad. Tibb lil qulub وغذاء ونور للأرواح وغذاء للأجساد. Di dalam menyebut Nabi Muhammad SAW ini, kata beliau, ini akan memberikan hati-hati kita mendapatkan tibbil qulub,
yaitu akan menyembuhkan penyakit-penyakit hati dengan menyebut Nabi Muhammad, dengan membaca salawat tentunya maksudnya yaitu akan menyembuhkan daripada segala penyakit-penyakit hati dan akan memberikan cahaya yang sangat terang di dalam hati kita dan kemudian akan memberikan makanan-makanan rohani di dalam batin kita. بل جعله الله سبحانه وتعالى هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم عند ذكره تنزل الرحمة، عند ذكره تتفتح أبواب الإجابة، عند ذكره صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله يقبل الله المصلي عليه الصلاة والسلام. Maka jadi sini bahkan di ketika kita sama-sama menyebut nama Nabi Muhammad SAW ini, maka mesti akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat di tempat itu. Dan Allah akan membukakan dari segala pintu-pintu langit dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan keberkahan di tempat yang di mana di situ selalu dibicarakan namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فما من مكان وما من بيت وما من غرفة أو شيء من الأماكن يذكر فيها اسم النبي محمد، يصلى فيها على النبي محمد، يمدح فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله كمثل هذه البردة المباركة إلا امتلأ هذا المكان وهذا البيت وهذه الغرفة بأنوار سيدنا محمد، ببركة سيدنا محمد، بل يمتلئ هذا البيت برحمات كبيرة من الله جل جلاله. لماذا؟ لأن النبي محمد هو أصل الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Maka jadi sidin tidak ada satu tempat, apakah itu rumah ataupun di situ kamar ataupun di situ kantor dan seterusnya, yang dimana ketika disebutkan nama Nabi kita Muhammad SAW di dalamnya, maka terkecuali kata beliau ketika di situ dipuji Nabi Muhammad SAW akan terkecuali niscaya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nur-nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tempat itu Jersidin akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahasia-rahasia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Jersidin tempat itu akan pasti dipenuhi oleh Allah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Jersidin? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah aslur rahmah. Nabi Muhammad itu adalah asal muasalnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena firman Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. كذلك القلوب الذي يوجد فيها محبة هذا الحبيب وعشق هذا الحبيب والتشوق إلى هذا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يمتلئ هذا القلب الرحمة، وإذا امتلأ هذا القلب الرحمة حرم الله هذا القلب على النار. Maka Jersidin begitu pula dengan hati-hati yang dimana dipenuhi dengan Nabi Muhammad. Amun rumah tadi dipenuhi disebut Nabi Muhammad, maka akan dipenuhi dengan rahasia nur Nabi Muhammad. Maka begitu pula dengan hati seseorang yang apabila hatinya senantiasa dipenuhi dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad, hatinya dipenuhi dengan keganangan, apa juga keganangan itu? Apa? Kerinduan. Ngalih benar bahasa Indonesia ini kita. Tepuk-tepuk lebih baik. Jadi Jersidin kalau hati itu dipenuhi dengan rasa rindu Nabi Muhammad, rasa cinta dengan Nabi Muhammad SAW, mengikat dirinya dengan Nabi Muhammad SAW, maka hati itu pun akan dipenuhi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. وما صار الولي ولي وما صار العالم عالم وما وصل القطب إلى رتبة القطبية وما وصل الأبدال والأوتاد إلى مراتب الولاية فوق مراتب المحبة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بماذا؟ إلا بمحبة سيدنا محمد. مستحيل أن الإنسان يكون ولي من أولياء الله وهو ليس محبوبا عند النبي محمد أو محبا لسيدنا محمد. Maka Jersidin tidak akan ada Muhammad SAW. Pangkat apapun yang mulia, yang tinggi itu tidak akan pernah ada Jersidin kalau bukan karena sebab Nabi Muhammad SAW, kalau bukan karena ada kecintaan ta'alluq yang kuat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Jersidin mustahil seorang wali itu bisa jadi wali terkecuali wali tersebut bujur
di dalam ta'alluqnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد جعل الله لكم يا أهل كلمنتان مثال عجيب، مثال ظاهر في بلادكم هنا على ظهور آثار المحبة. قروس كنبل رحمه الله سبحانه وتعالى لما كان ينشد خبري خبري، تجد الحرقة القلبية عندما عاشقا، تجد التأوهات، تجد شيء من البكاء القلبي شوقا إلى سيدنا محمد. هو ينشد خبري خبري، لكن قلبه ملآن بهذه المحبة، ملآن بالشوق إلى سيدنا محمد. وما صار قروس كنبل وما صار ولي وما صار ما شاء الله في هذه الرتبة المباركة إلا لما سكن النبي محمد في قلبه. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka ujar Sidin, luar biasa. Bubuhan Kalimantan ini sini alhamdulillah. Ya, aku ingin berikan kalian beratan di sini contoh yang ajib. Contoh yang real. Contoh yang sudah pian saksikan berataan yang di mana orang Kalimantan menyaksikan itu semua. Yaitu di mana di ketika pian menyaksikan seorang sosok wali min auliyaillah yaitu Abah Guru Sukumpul. Yang pian ketahui Jesidin hati Abah Guru Sukumpul ini sangat-sangat kuat. Ta'alluqnya beliau kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nampak sekali di dalam gerak-geriknya Abah Guru Sukumpul, di dalam pembawaan daripada maulid yang dibaca oleh Abah Guru Sukumpul ataupun syair-syair yang senantiasa dilantunkan Abah Guru Sukumpul itu nampak Jesidin terlihat bagaimana Abah Guru Sukumpul memiliki sesuatu yang sangat kuat kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan di sini kalian akan menyaksikan beberapa banyak insiden Abah Guru Sukumpul itu setiap melantunkan syair di sini terkadang meneteskan air mata. Jujur kada? Nah, artinya ini menunjukkan di sini kada mungkin orang yang semacam ini ya kah bisa kemudian merasakan nikmat yang begitu besar di dalam memuji Nabi Muhammad sampai kemudian mengeluarkan air mata, terkecuali orang itu betul-betul memiliki syauq, memiliki penuh kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih di sini ketika sini menyairkan melantunkan syair khabiri itu, nah ada namanya asyiqah, itu luar biasa. Di ketika kita mendengar asyiqah itu Masya Allah, hati kita mendengar aja Sidin nyambung. Mendengar suara Sidin dalam melantunkan syair itu Sidin menunjukkan bahwa hati yang membaca ini betul-betul nyambung, betul-betul rindu yang sebenar-benarnya rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ujar Sidin, tidaklah mungkin Abah Guru Sukumpul itu jadi seperti wali yang saat ini biar saksikan, terkecuali benar beliau memiliki hubungan yang sangat kuat, kecintaan dan kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. فيا إخوان يا حاضرين يا حاضرات، يا فوز من سكنت محبة النبي محمد قلبه، يا فوز من غرست محبة النبي والشوق إلى النبي محمد والبكاء القلبي في الشوق إلى سيدنا محمد في قلبه. هذا له الفوز في الدنيا، له الفوز في الآخرة، له الفوز في الدارين كلها. Maka jadi sidin hadirin yang dimuliakan Allah, beruntung benar pian nang di mana di ketika di dalam hati pian ada rasa ketentraman, di ketika pian memiliki kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beruntung benar pian berataan yang apabila di ketika ikut serta di dalam menghadiri majlis yang di situ disebut dengan Nabi kita Muhammad, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beruntung benar Sidin. Dan keberuntungan ini bukan hanya di sini tapi akan sampai ke negeri akhirat nanti. Jadi mudah-mudahan apa yang didoakan Sidin tadi kita mudah-mudahan terus istiqamah insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. ويا حسرة ويا ندامة من امتلأ قلبه بمحبة شهوات، محبة غفلات، محبة محجبات عن الله سبحانه وتعالى، محبة شيء مما لا يرضاه الله جل جلاله، وقلبه عاشق. هذا قلبه والعياذ بالله قلبه غالي ويوسخه بالأنجاس والنجاسات، بالأدناس والنجاسات والعياذ بالله. فالإنسان قلبه غالي، فلا يسكن في قلبك إلا كل غالي، وأغلى كل غالي سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. فيا حسرة لمن عاش عمره كله يعشق الأكل، يعشق النوم، يعشق الملبس، يعشق الشهوة، يعشق الجوال، يعشق النظر الحرام، يعشق
الصور المحرمة، يعشق فاني الدنيا والعياذ بالله. هذا ليس له سعادة لا في دنياه ولا في آخرته. Katur tangan lu. Mencatat guru ada kecatatan lagi sudah ini. Pokoknya lu minta maaf berataan lah. Malam ini mengkada kamu menyampaikan apa yang disampaikan ini secara sepenuhnya minta maaf lah. Jadi karena kecepatan sih tadi. Wah ini pian serba salah. Hendak menceramahkan non terjemah ini bahaya wah ini. Ya kan salah sedikit ceramah viral. Menterjemah wah ini salah viral pian. Jadi ulun minta maaf sekali lagi kalau memang ketinggalan banyak minta maaf sebanyak-banyaknya. Pokoknya apa yang ulun dapat saya itu bang sudah. Lah. Apa tadi? Ya hasrah. Ini kebalikannya. Tadi kan Sin mengatakan Yasidin, Masya Allah beruntung benar. Nah sekarang Sin mengatakan rugi benar Yasidin. Rugi benar pian. Apa? Ya nadamah. Yasidin, menyesal benar pian kelak nanti. Apabila hati pian dipenuhi dengan kecintaan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan kita akhirat ataupun kehidupan dunia. Penyesalan yang sangat besar Yasidin dan kerugian yang sangat besar di ketika hati pian dipenuhi dengan kecintaan kepada sesuatu yang berkaitan dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Cinta dengan maksiat, cinta dengan membuang-buang waktu, cinta dengan sesuatu yang sangat-sangat murah, sesuatu yang sangat-sangat remeh-temeh, tapi dibesar-besarkan, diagung-agungkan. Seperti apa? Seperti HP, seperti apa lagi yuk? Mobil dan seterusnya. Ini perkara-perkara yang remeh, perkara-perkara yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak isiin hati-hati di mana hatinya senantiasa membesarkan ini yang semua ini yang remeh-temeh ini. Maka ujar Sidin, ketahuilah bahwasanya hati kita itu mahal. Hati kita ini sangat berharga nilainya di sisi Allah. Maka jangan pian letakkan di dalam hati yang mahal ini sesuatu yang remeh-temeh. Jangan pian biarkan hati pian itu dikotori dengan perkara-perkara najis, hal-hal maksiat. Pian senang dengan sebuah kemaksiatan, itu hati pian itu sini mahal benar. Jangan biarkan itu sini terjadi dalam hati pian. Maka tidak ada sesuatu yang paling mahal dari segala yang mahal terkecuali Nabi kita Muhammad SAW. Maka maksudnya ujar sini cukup hati pian yang mahal itu isi dengan perkara-perkara yang mahal aja. Cukup hati pian yang mahal itu isi dengan perkara-perkara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad SAW atau amal-amal ibadah dan yang lainnya. Maka rugi sungguh-sungguh begitu rugi mereka-mereka yang apabila sehariannya selalu membesarkan dan meletakkan di dalam hatinya perkara-perkara yang remeh-temeh daripada urusan dunia ini. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. مسألة مهمة جدا كثير الناس يغفل عنها. هذه المسألة كلكم تعرفون هذه المسألة. القلب محل نظر الرب. قلوبنا هي محل نظر الله. الله لا ينظر إلى عمامتي ولا جبتي ولا ملابسي. ما في فائدة أصلا. الله ينظر إلى القلب. الله محل نظر الله القلب. فيا إنسان تعلق قلبه بغير الله استحي قليل. يا إنسان امتلأ قلبه محبة شهوات استحي قليل. الله كل لحظة ينظر إلى قلبي وقلبك. ماذا يوجد في هذا القلب؟ ماذا يوجد في هذا؟ إذا وجد سيدنا محمد أحبك الله. إذا وجد تعظيم سيدنا محمد أحبك الله. إذا وجد الشوق إلى سيدنا محمد أحبك الله. أما إذا وجدت شوق إلى النوم، شوق إلى الأكل، شوق إلى الملبس، شوق إلى الراحة، شوق إلى السفر، شوق إلى متاع الدنيا، شوق إلى المباحات هذا. أما إذا كان شوق إلى المعاصي فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Maka Jasidin, aku ingin berikan sebuah permasalahan yang sangat penting kepada kalian. Aku ingin bertanya kepada pian bertanya Zidin tentang masalah yang sangat penting ini. Apa itu Jasidin? Pian tahu kalau tentang hadis yang dimana hadis menceritakan bahwa pandangan khusus Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu adalah hati. Betul tidak? Jadi hati ini adalah satu-satunya benda atau satu-satunya yang ada anggota di dalam badan kita
yang khusus jadi pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya. Allah ujar sidin setiap detik, setiap saat selalu memperhatikan hati-hati kita. Memperhatikan hati kita bertahan. Dan Allah Subhanahu wa taala izin sama sekali kada pernah memandang dalam diri kita ini apakah pakaian ataupun apa segala macam, fisik dan seterusnya. Allah hanya fokus kepada memandang hati seseorang. Maka ujar sidin, kalau pian sadar bahwa Allah itu benar-benar memperhatikan hati kita saja, maka penuhi hati itu jisin dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Penuhi kecintaan kepada kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jisin apabila didapati ternyata di dalam hati pian itu terlihat nampak oleh Allah Subhanahu wa taala ada kerinduan, ada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, maka ujur sidin pian akan mendapatkan pandangan yang mulia, pandangan yang memberuntungkan diri pian di dunia sampai di negeri akhirat. Dan apabila jasiden di dalam hati pian ternyata dilihat Allah Subhanahu wa taala ada kerinduan kepada hal yang selain ini, ya seperti kita guring jasiden, ya kah? Apalagi tadi masalah baju aja pikirkan. Pokoknya baju ini apa, besok apa, bajunya apa, baju terus pikirkan. Lah, nih biasanya ibu-ibu bang nih di belakang nih. Nah, ketawaan tuh berarti bujur tuh. Apalagi nanti pikirkan, ya kah? HP setiap hari ganti, sempat ganti dan seterusnya semacam ini. Maka jisidin apabila terdapat di dalam hati seseorang tadi ada perkara-perkara yang remeh-temeh dari muhkirat, yaitu daripada kehidupan di dunia, itu dimasukkan ke dalam hati, terlebih daripada urusan maksiat, termasuk kebencian terhadap semua umat muslimin, kebencian ataupun jika hasud dan semacam itu perkara penyakit hati, maka itu mestilah akan mendapatkan kerugian ya, akan mendapatkan apa? Kerugian dari تعليم غير ذلك إلا لشيء واحد، إلا لتمتلئ قلوبنا بسيدنا محمد. ما يريدوا امتلاء البطن بالأكل ولا امتلاء الرأس بالنوم والراحة. إن كان المجالس هذه كلها يبغى منا قرص كنبل وغيره من مشايخ كلمتان أن القلب يمتلئ بسيدنا محمد. Mereka tidak mengadakan daripada majelis-majelis yang semacam ini, terkecuali ujar sidin, guru-guru kita itu mengadakan semacam ini supaya menambah, supaya menjadikan hati kita ini terus senantiasa ta'aluk dan cinta serta rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Hati ini supaya selalu rindu kepada Nabi Muhammad. Itu tujuan yang paling besar. Karena jasidin, apabila hati itu sudah benar-benar ta'aluk, ya, dan ada kerinduan yang sangat kuat kepada Nabi Muhammad SAW, maka niscaya hati itu akan senantiasa mendapatkan nazrah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pandangan khusus dari Allah dan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والرجل أو المرأة الذي امتلأ قلبه بمحبة سيدنا محمد. Mungkin شوي أحسن. والرجل أو المرأة الذي امتلأ قلبه بمحبة سيدنا محمد بسبب البردة هذا، بسبب الحضرة بسودان، بسبب مولد، امتلأ قلبه بمحبة. أنا على يقين عندما في سكرات الموت وقت المحتضر أن رسول الله هو الذي يأتي يلقنه لا إله إلا الله. يقين. Jadi jisidin, ya, laki-laki kah, binian ataupun ibu-ibu semuanya, ayo jisidin penuhi hati pian, cukup penuhi hati pian hanya kecintaan kepada Nabi Muhammad saja. Ya kah? Maka penuhi hati pian di dalam kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW saja. Maka sini salah satu di dalam memberikan ataupun menanamkan kerinduan itu, yaitu seperti bagaimana mereka itu terus istiqomah di dalam membaca burdah, membaca hadrah basaudan, dan melaksanakan ataupun rutinitas yang lainnya, yang dimana tujuannya untuk menanamkan di dalam hati kita terus kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ujar sidin, Nabi kita Muhammad SAW, tunggu sidin, Nabi nanti akan hadir di ketika detik-detik pian waktu sakaratul maut. Nah inilah di sini manfaat yang paling terbesar di ketika hati itu sudah dipenuhi dengan kecintaan, dipenuhi dengan kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah Nabi SAW akan hadir
di dalam saat sakaratul maut ataupun di ketika kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh malaikat nyawa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. دليل على ذلك سيدنا بلال بن رباح مؤذن النبي محمد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت تقول زوجته وكرباه وكرباه، ايش المصيبة هذا؟ زوجي يموت وكرباه وكرباه. الرجل التفت إليها لأنه قد شاهد النبي محمد ومن سبق من الصحابة، قال بل قولي وطرباه وطرباه، لا تقولي وكرباه وكرباه. أنا الليلة إن شاء الله بعد الوفاة غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، قولي وطرباه وطرباه، لا تقولي وكرباه وكرباه. Oke. Apa tadi? Subhanallah. Jadi Sidin, dalil tentang bagaimana Sidin di ketika seseorang itu sakaratul maut, ya, yang dimana hatinya penuh dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW itu terjadi kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, yang dimana di waktu itu Sayyidina Bilal bin Rabah beliau berada dalam saat sakaratul maut. Kemudian ujar Sidin, saat itu bininya Sayyidina Bilal bin Rabah mengatakan wa karbah, ya Allah, sayangnya lakiku, maksudnya bahasanya kayak wa karbah nih, wa karbah nih sayangnya kayak aduh hai ruginya, aduh apalah bahasanya lah, ngalih benar diartikan bahasanya apa bahasanya artinya wa karbah itu, aduh pokoknya bahasanya nang kayak orang nang sangat sedih di dalam ditinggalkan oleh lakinya. Lakinya kan mati. Artinya bini ini sayang benar lawan laki ini. Kayak apa rasa respon di ketika seorang istri ditinggalkan lakinya. Nah kayak itu dah bahasanya wa karbah. Allah ya Allah, kuciak lah kayak gitu. Nah, itu aduh ruginya ya Allah, bin lakiku hendak meninggal, begitu bahasanya lah. Maka ujar sahabat, ada sahabat saat itu yang mendengar teriakan dari istri Sidin ini yang menganggap bahwa ini perkara yang musibah yang besar. Ini perkara yang menyedihkan. Maka akhirnya ujar sahabat, sahabat ini menghadiri bagaimana Sayyidina Bilal itu luar biasa ta'aluk dengan Nabi Muhammad SAW. Ujar sidang sahabat, seorang menyambat kepada seorang istrinya si Bilal. Jangan katakan wa karbah, jangan katakan aduh sedih, jangan kayak itu. Orang kalau hendak katakan wa tarabah, ya Allah untungnya. Kenapa? Karena Sidin untungnya al-yawm gadan algal ahibbah. Kenapa ujar Sidin kita harus katakan untungnya? Karena orang apabila hatinya kuat ta'alluq dan syauq kepada Nabi Muhammad SAW, mesti mereka akan mengatakan beruntung. Kenapa? Karena di ketika mereka sudah meninggal, ghadan artinya sudah meninggal. Itu masa di alam arwah artinya, atau di hari kiamat maksudnya. Mereka akan bertemu dengan sosok yang dicintainya. Mereka akan berjumpa dengan orang yang selama ini dirindukannya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dan nanti di hari kiamat, ghadan algal ahibbah Muhammad dan Hizbah. Mereka semua akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat Nabi SAW yang lainnya. Jadi jangan katakan aduh sedihnya, aduh lakiku, jangan. Hendaklah kalian katakan wa tarabah, aduh untungnya alhamdulillah lakiku akan berhadapan ataupun akan berjumpa dengan Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang lainnya. مسألة كذلك مهمة جدا في تفسير قوله تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذه الآية تفسيرها تفسير روحاني، تفسير من أهل التصوف، يقولوا عند سكرات الموت يضيع العقل، خلاص ما في تفكير، ما في عقل عند سكرات الموت. ما في القلب يخرج، الذي في قلبك يخرج آخر أنفاسك، آخر لحظات خروج روحك ما في القلب يخرج. إن كان محبة النبي فتخرج محبة النبي أمام الناس. إن كان معاصي قلبك ملآن بالشهوات والمعاصي وحب المعاصي، حب الرياء، حب العجب، حب غير ذلك، يخرج عند سكرات الموت. لماذا؟ العقل لا يوجد عند سكرات الموت، ما في عقل. القلب يتكلم عند سكرات الموت. النبي محمد في قلبك خلاص يخرج اسم النبي محمد، يخرج محبة النبي محمد، تنطق بلا إله إلا الله، تعشق الله سبحانه وتعالى عند سكرات الموت. وكثير من الناس يقول له الناس
لا إله إلا الله عند الاحتضار، لا إله إلا الله، لا 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 لا. يتذكر الأكل، يتذكر النوم، يتذكر المعاصي، فتمنعه المعاصي عن قول لا إله إلا الله بسبب أن قلبه ملآن بالمعاصي. أما إذا كان قلبه ملآن بالنور بالمحبة للنبي محمد، أول ما ينطق لا إله إلا الله هو تخرج روحه بلا إله إلا الله. Kemudian di sini ada permasalahan yang kedua, yang unik. Ini permasalahan yang dimana di sini kita dapatkan di dalam dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala katakan, "Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid." Di mana ayat ini mengatakan bahwasanya kami buka saat ini daripada engkau akan hijab. Ghita itu artinya hijab, ya kah, antara seorang di dunia dengan alam arwah. Jadi hijab itu di ketika orang sakaratul maut itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ujar Sidin di dalam tafsir disebutkan, di ketika datangnya sakaratul maut, maka akal itu tidak lagi berfungsi. Akal itu kada lagi berfungsi, sehingga dia kada kau lagi mencerna apa-apa yang ada dalam kehidupannya, dalam dirinya sendiri kada sadar. Maka ujar Sidin, di ketika sakaratul maut, akal sudah kada berfungsi lagi, maka kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam hidupnya itulah yang nanti akan menggambarkan ke sakaratul mautnya itu. Nanti akan keluar nampak bagaimana apa yang terjadi dalam kebiasaannya sehari-hari itu. Ujar sini, idza kana mahabbatun nabi, kalau orang itu kebiasaannya sudah terbiasa cinta lawan Nabi Muhammad, rindu lawan Nabi Muhammad, hatinya senantiasa dipenuhi dengan kecintaan dan kerinduan kepada beliau, maka di ketika sakaratul maut di sini otomatis akan langsung keluar nanti kebiasaannya itu yang ada dalam hatinya itu. Apa? Yang keluar nanti akan terlihat nama Nabi Muhammad aja sini. Yang keluar di sini pandangan gambaran Nabi Muhammad saja. Maka inilah di sini orang-orang yang ketika sakaratul mautnya akan mendapatkan kebahagiaan dan matinya akan mendapatkan husnul khatimah. Api di sini, tetapi apabila di dalam sakaratul mautnya ternyata orang ini ahli maksiat, ya ketujuh mandang-mandang hal-hal yang haram. Ini bahaya, musibah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Melakukan hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kebanyakan manusia di ketika mereka ahli kemaksiatan, maka saat itu yang keluar di dalam benaknya adalah kebiasaan kemaksiatan yang dikerjakannya itu. Maka berapa banyak izin orang kada kawa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan kemaksiatan tadi. Ya kah? Kepenuh dengan perkara-perkara maksiat itu, sehingga orang katakan talqin la ilaha illallah, la ya. Kada. Ini adalah perkara musibah yang paling besar di sini. Di ketika seseorang ditalqinkan la ilaha illallah, kemudian dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah tersebut, malah justru sebaliknya menolak. Ya kah? Kada mau membaca la ilaha illallah, dan inilah musibah yang terbesar. Mudah-mudahan Allah jaga kita berataan hal yang seperti ini. Amin. والمحافظ على هذه البردة في كل أسبوع، راتب الحداد في كل ليلة، يرزق إن شاء الله حسن الخاتمة. Dan ujar sidin pian-pian yang merutinkan membaca burdah ataupun ratibul haddad kadalik, maka jadi ini akan memudahkan hati kita semuanya, atau mudahkan rezeki atau mudahkan hati kita insyaallah dipenuhi dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad dan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. الفقير كنت أريد أتكلم على فوائد البردة وعلى شيء من ثمار البردة الذي يقرأها، فأراد الله غير ذلك فتكلمنا في غير ذلك، لكن الحمد لله إن شاء الله الكلام في فائدة إن شاء الله. Aku Jisidin malam ini kada berbicara tentang keutamaan burdah Jisidin, padahal aku tidak hendak berkisah keutamaan mudah. Tapi kenapa Jisidin kemudian aku langsung dialihkan dengan pembicaraan yang lain. Maka mudah-mudahan di sini apa yang aku sampaikan ini insyaallah sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan dan manfaatnya Jisidin. ففوائد البردة ذكرها العلماء في تريم أنها سبب لقضاء الحاجات. الذي يقرأ البردة لقضاء حاجته تقضى حاجته. سبب للشفاء من الأمراض. المبتلى يقرأ بردة المديح إن شاء الله يشفى. بردة المديح تقرأ للرزق ويبارك الله في الرزق. هذه ثلاث نيات كان سيدنا الحبيب مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ يقولها لنا. أبي علي مشهور، نعم. أبي علي مشهور. ما شاء الله. Jadi Jisidin
sekarang baru aku ingin di sini hendak menyampaikan fawaidnya itu. Jadi salah satu fawaid itu sangat banyak sebenarnya. Tapi sini sampaikan salah satunya fawaid burdah. Ya, manfaat ataupun faedah di dalam membaca burdah, merutinkan burdah ini Jisidin, yaitu Allah Subhanahu wa taala mudah di dalam mengabulkan hajat kita insyaallah. Amin. Dan Allah Subhanahu wa taala ujar Sidin, bagi orang yang apabila ada penyakit, maka ujar Sidin Allah akan sembuhkan penyakitnya insyaallah dengan berkat merutinkan baca burdah ini. Ini sin mujarab. Ini mujarab dan ini terbukti banyak Sidin. Dan salah satu perkataan daripada guru sin yaitu Al-Habib Ali masyhur. Yang mana beliau mengatakan ثلاثة أشياء: الشفاء، ada 3 perkara Sidin. Ayo. سبب للشفاء من الأمراض، Yang menyebabkan Sidin sembuhnya penyakit itu. Yang pertama, سبب لقضاء الحاجات، سبب لقضاء الحاجة، sebab mendapatkan ataupun dimudahkannya kabul hajat kita. وسبب لزيادة الرزق والبركة في الرزق. Kemudian sebab mendatangkan rezeki dan sebab dimudahkannya sembuh penyakit tadi, yaitu dengan berkat membaca burdah. Dan ini diulang-ulang 3 kali ujar Sidin oleh Habib Ali masyhur. لأنها البردة من أول إلى آخر، انتبهوا، لا يوجد فيها شرك، لا يوجد فيها بدعة، لا يوجد فيها كما يقول الوهابية يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند، هذا شرك، هذا باطل، هذا كفر. هو المشرك، هو الكافر. أما البوصيري ليس كافر. البوصيري وصل إلى محبة النبي محمد حقيقة، وهذا مثبت في القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. هذا دليل يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به. Jadi Sidin, dari awal burdah ini tidak akan kita dapatkan Sidin daripada perkara-perkara yang menyalahi aturan agama kada. Jadi burdah ini adalah betul-betul murni yang mana dikarang oleh Syekh Said Muhammad Said Busiri ini, yang mana beliau betul-betul mengarang dengan kealiman beliau, dengan kepahaman beliau yang sangat tinggi dengan Nabi kita Muhammad SAW. Maka Sidin tidak ada bid'ah yang seperti orang-orang katakan di sini bahwa bid'ah ini burdah ini bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena di dalamnya kata-katanya atau syair-syairnya mengandung syirik. Ujar mereka mengandung syirik, yaitu di mana ada ayat abiyat ya akramal khalqi maliman aludzu bihi siwaka inda hululi hadisil amimi. Ini hadis tentang ini bait tentang tawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Ini Jisidin jadi bagian bubuhan-buhan sebelah syirik. Karena ini ada bayat-bayat yang disebut bait-bait yang bertawasul Nabi Muhammad SAW. Padahal jelas ujar Sidin, dalil Al-Quran sudah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wabtaghu ilahil wasilah, dan carilah oleh kalian kepada Allah al-wasilah, yaitu akan sebab perantara. Maka perantara yang paling agung, yang paling besar itu Nabi kita Muhammad SAW. أنا أسأل سؤال يوم القيامة، بمن الناس يلوذون يا محمد، بمن يلوذون الناس يوم القيامة؟ Jusidin, aku bertanyakan lempian berataan. Di hari kiamat nanti di sini kepada siapa yang nanti akan meminta pertolongan? Lima nih? بمن يلوذون يعني بمن يتوسلون يعني. Ujar Sidin nanti di hari kiamat. Lah. Nah seperti pian ketahui sama saat ini Allahumma shalli ala Muhammad. Waktu lapar nih gue ini. Belum makan. Bujur ini bujuran nih, bukan lapar nih. Pedih perut. Insyaallah ya. Apa tadi Han? Jadi hilang nah ya Allah. Ujar beliau nanti di hari kiamat tuh bertakon pian di sini. Di hari kiamat tuh orang-orang nanti umat-umat itu meminta pertolongan lawan siapa? Meminta pertolongan lawan siapa? Mereka semua nanti akan bertawasul dan mencari-cari Nabi Muhammad SAW. كلهم يقولون يا محمد اشفع لنا. Semuanya Jisidin nanti mengatakan, ya Muhammad, wahai Rasulullah, tolongi kami, bantu kami. حديث الشفاعة في البخاري ومسلم. Dan ini Jisidin adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. ما يقولوا يا محمد ادعوا الله لنا، يا محمد اشفع انت اشفع. Jadi Jisidin, orang nanti di hari kiamat, perhatikanlah. Di hari kiamat nih modelnya haru-haru luar biasa. Apalagi di dunia ini tambahnya biasa-biasa aja. Ini di hari kiamat tuh. Orang-orang nanti meminta langsung lawan Nabi Muhammad. Isfa' lana. Ya Muhammad isfa' lana. Wahai Muhammad bantu kami bantu. Mereka tidak mengatakan wahai Muhammad minta lawan Allah. Tolong kami. Kadang itu lagi. Nanti di hari kiamat orang semua akan mengatakan wahai Muhammad.
bantu kami, tolong kami. Itu semua akan kita ucapkan nanti di sana di hari kiamat nanti Ujian Sidin. حتى الوهابي يقول يا محمد اشفع لنا. Nah, betul. Bahkan Sidin bubuhan nang mengakan bid'ah ini nang syirik nih, nang bubuhan Wahabi nih. Mereka pun nanti saat itu akan mengatakan wahai Muhammad, tolong kami. Sama aja Sidin kayak itu juga. كل من في أرض المحشر. Maka كل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل من في أرض المحشر يذهبون إلى آدم يعتذر، إلى نوح، إلى إبراهيم، نفسي نفسي نفسي. كل من في المحشر يا محمد، ما قالوا يا الله. Allah Allah Allah. يا محمد أنت لها، ما لنا غير، شوف حديث مسلم، ما لنا غيرك يا محمد، ما لنا غيرك. Hendak mencatat habis. Jadi Sidin, pian harus pahami baik-baik ini. Ini luar biasa pembahasan yang ajib inilah, malam ini luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa memahami semuanya. Amin. Jadi Sidin, subhanallah, di hari kiamat nanti orang-orang dari manusia seluruhnya di Mubinah, manusia seluruhnya di muka bumi ini nanti di hari kiamat berataan dari Nabi Nuh, Nabi Adam, semuanya kada kawa memberikan pertolongan itu. Mereka masing-masing katakan nafsi-nafsi, kami pribadi pun kada sanggup. Mereka, ayo kita masing-masing aja sudah, masing-masing aja sudah. Akhirnya seluruhnya Ujian Sidin hanya meminta kepada siapa? Hanya minta kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka semuanya manggil nama Nabi Muhammad, tidak memanggil nama Allah. Ya Allah, ya Allah, kada ada lagi sudah. Saat itu tidak akan ada lagi pian jumpai orang yang meminta langsung Allah. Saat itu semua akan memanggil nama Nabi Muhammad SAW. Saat itu orang memanggil nama Nabi Muhammad SAW, yang mana Ujian Sidin diberikan dalam hadis Sahih Muslim, Bukhari Muslim, yang mana Ujian Sidin hadis ya Muhammad isfa' lana, wahai Muhammad berikanlah syafaat kepada kami, tolonglah kami. La ba'da ma lana ghairak, tidak ada seseorang selain piannya Rasulullah. Artinya kada ada nang kau memberikan syafaat kecuali piannya ya Rasulullah. Tolong kami ya Rasulullah. حتى الوهابي يقول ذا الكلام ما لنا Dan غيرك. bahkan orang-orang Wahabi pun nanti Ujian Sidin akan mengucapkan isfa' lana ya Muhammad, ma lana ghairak, ma lana siwak. Tidak ada seseorang yang bisa kami harapkan kecuali piannya Rasulullah. وإذا قلنا في الدنيا يا رسول الله إيه بدعة، يا عيدروس يا سقا بدعة، عجيب أنت تقول يوم القيامة ما لنا غيرك، أين الله؟ Kenapa di sini kemudian ketika kita di dunia memanggil ya Rasulullah bid'ah, ya Rasulullah syirik, ya Rasulullah neraka. Wah itu. Ini tambahan dulu nih neraka itu. Kayak itu juga sebenarnya sama aja. Intinya tuh mereka tuh mengatakan kalau pian mengucapkan ya Rasulullah di dunia haram, syirik, bid'ah, kada boleh. Cukup ya Allah saja. Lo jadi sini kayaknya pian di akhirat tuh nah bubuhan Wahabi akan mengatakan hal yang sama, ya Muhammad isfa' lana. Malana ghairak. Tidak ada seseorang yang bisa kami harapkan kecuali pian ya Rasulullah. Kenapa di sini di dunia kada boleh? Aneh ini. فدليل يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به حديث البخاري مسلم يا رسول الله ما لنا غيرك. Jadi di sini dalil di dalam Burdah yang dimana ditulis oleh Imam Busiri ini, ya akramal khalqi man, itu bukan di sini kada ada dalilnya. Dalilnya itu adalah hadis Sahih Bukhari yang dari sini dibacakan, ya Muhammad isfa' lana. Itu di sini menunjukkan bahwa Al-Imam Busiri adalah orang yang sangat cerdas, orang yang sangat alim, yang beliau mengarang bukan karena hawa nafsu, dan itu benar apa adanya. كذلك يقول الوهابية وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم النوح والقلم، هذا شرك، هذا بدعة. كيف أن الدنيا خلقت لأجل النبي الآخر؟ نعم، في مستدرك الحاكم، في صحيح الحاكم، قال النبي قال سيدنا آدم اللهم بجاه محمد لا غفرت لي، معروف هذا الحديث. إيش قال الله؟ لولاه ما خلقتك، ولولاه ما خلقت السماء والأرض ولا الدنيا والآخرة ولا الجنة ولا النار. إذن فمن جودك الدنيا وضرتها. أي معنى ضرتها؟ الدنيا وضرتها الآخرة. لم تخلق الدنيا ولا الآخرة إلا بالنبي محمد، إلا بسبب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كله موجود في الصحيح، لا تقولوا بدعة ولا تشككوا. كل اللي ذكرها الإمام البوصيري في البردة موجود نص في القرآن والسنة. Masya Allah. Di sini ada bait, ini pindahnya sampai jam 12 malam ini kita nih. Satu-satu sin bahas guru aja. Ini tadi wa akramah ini wa inna min judikad dunya wa darataha pulang. Jadi ayat bait ini menunjukkan bahwasanya sesungguhnya wa inna min judika, artinya dan bagian sesungguhnya adalah judu, artinya karim, itu kedermawanan.
wahai Muhammad, sesungguhnya ini artinya ini Syekh Busiri mengatakan sesungguhnya kedermawanan pian itu adalah dunia seluruhnya ini nah. Jadi ujar orang Wahabi, nah apa ini ayat ini bait ini bait syirik. Kenapa? Karena menunjukkan peminta kepada Nabi Muhammad tentang masalah dunia, tentang masalah nikmat itu ini segala macam. Ujar Sidin ya, bahwasanya dunia ini bukan hanya dunia aja, seluruh alam ini nah diciptakan karena berkat Nabi Muhammad. Hanya dunia aja kita minta kepada Rasulullah SAW, masa kada boleh? Karena nama pun dunia ini Nabi Muhammad SAW. Maka itu disebutkan di sini dalam dalil Mustadrak al-Imam Hakim ala syarti sahihain, yang mana Imam Hakim beliau mengatakan dalam hadis yang meriwayatkan tentang masalah bagaimana Nabi Adam alaihissalam. Di ketika beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma bijahi Muhammad, dengan menggunakan pangkat Nabi Muhammad, ya Allah, dengan berkat pangkatnya Nabi Muhammad yang sangat tinggi itu, ampuni dosaku. Ini adalah Nabi Adam. Beliau bertawasul dengan membawa nama Nabi kita Muhammad SAW agar diampuni kesalahan Sidin. Maka uji Sidin ini dalil adalah dalil sebagaimana yang dibuat oleh Al-Imam Busiri ini. Bukan sembarangan dalil, bukan sembarangan mengarang-arang syair. Ini dalilnya ada. Ujar Sidin, kalau bukan karena ujar Allah. Adam, di mana kamu mendapat kalimat ini? Di mana kamu bisa bertawasul dengan nama Muhammad ini? Ujar Nabi Adam, ya Allah, ulun menyaksikan di surga, ulun menyaksikan setiap tempat-tempat ini ada nama Pi, ada nama Pian, dan ada Nabi Muhammad SAW. Maka tidaklah mungkin nama Nabi Muhammad ini bersanding dengan mereka kecuali nama orang yang betul-betul engkau muliakan, orang yang sangat engkau sayangi ya Rasulullah. Maka ujar ya Allah. Maka kemudian akhirnya ujar Allah SWT, ya Adam, kalau karena bukan dia ya Adam, maka aku tidak akan ciptakan engkau wahai Adam. Kalau karena bukan Nabi Muhammad ya Adam, maka aku tidak akan ciptakan dunia dan akhirat. Aku tidak akan ciptakan surga dan neraka. Aku tidak akan ciptakan seluruh al-kaun semuanya ini. Semuanya tidak akan diciptakan kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Maka kalau pian bertawasul, meminta lawan Nabi Muhammad di sini, kada apa-apa. Silahkan minta aja karena ampun dunia ini sebenarnya berkat siapa? Berkat Nabi kita Muhammad SAW itu. Akhir nashkur habaibna الحاضرين الشريفات شرايف ما شاء الله جميع الأساتذة صاحب البيت جزا الله خير على قراءة هذه البردة المباركة جميع الحاضرين والحاضرات بركة شاملة لنا ولكم إن شاء الله يجعل هذا المجلس إن شاء الله من أبرك المجالس علينا وأسعد المجالس لدينا وأنور المجالس لقلوبنا وأقوى المجالس صلتنا بنبينا ومحبوبنا صلى الله عليه وسلم يجعل هذا البيت منور بالبردة إن شاء الله منور بذكر النبي محمد إن شاء الله محفوظ من البلاء ببركة البردة إن شاء الله محفوظ من الحاسدين من الحاقدين من العاينين من الساحرين ببركة قراءة البردة إن شاء الله ببركة ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يحفظ الحاضرين من كل عين حاسد من كل سحر ساحر من كل بلاء من كل أذى من كل فتنة جعلنا وإياكم من أهل هذه المجالس إن شاء الله ويثبت قلوبنا على عقيدة أهل السنة والجماعة إن شاء الله في خير لطف وعافية. وبالأخير أطلب العفو والمسامحة لأن الوقت طويل جدا والفقير تكلمت كثير ونطلب المسامحة وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Maka kemudian di sini terakhir ini menutup dengan doa. Banyak sekali doa Sidin. Yang sebelum Sidin berdoa, kemudian Sidin berterima kasih terlebih dahulu kepada para habaib yang hadir pada malam hari ini, para guru-guru yang sudah hadir pada malam hari ini, dan terkhusus Sidin ahli bait, termasuk guru kita, guru Syekhu yang luar biasa. Sidin terus istiqomah, mudah-mudahan Sidin mengadakan peringatan ataupun pembacaan daripada Buddha pada malam hari ini di Sidin. Maka terima kasih banyak kepada orang-orang yang membantu di dalam majelis ta'lim ini sehingga majelis ta'lim ini senantiasa sini berjalan setiap malam Selasanya, setiap minggunya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita berataan termasuk orang-orang yang paling beruntung di dalam mendapatkan daripada hadir di dalam majelis ini. Jadi mudah-mudahan sini majelis ini dijadikan majelis yang paling beruntung, majelis yang paling kuat di dalam menjadikan hati kita senantiasa ta'alluq, cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkat majelis ini Sidin menjadikan kita senantiasa dijaga dari orang-orang yang hakid, orang-orang yang dengki, orang-orang yang ingin membuat zalim kepada kita, dari orang-orang yang tukang sihir dan segala macam. Dan mudah-mudahan Allah jadikan di sini majelis ini sebagai sebab
tertolaknya bala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat majelis ini mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya adalah orang-orang yang terjaga daripada penyakit, terjaga daripada fitnah, dan mudah-mudahan Allah tetapkan, Allah kokohkan hati kita berataan di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan banyak lagi doa-doa sidin yang mudah-mudahan doa apa yang saya sampaikan tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir ulun ingin sampaikan lawan pian di sini sidin ternyata memang kita kita ketahui beliau bukan hanya orang yang berceramah begitu, tapi beliau aktif di dalam menulis kitab, masya Allah. Alhamdulillah sidin banyak karangan-karangan sidin, masya Allah, dan sudah diterjemahkan juga dengan ke dalam bahasa Indonesia, bahkan ke dalam bahasa Melayu guru sudah diterjemahkan juga di Malaysia sana, banyak kitab sidin luar biasa. Nah ini sidin luar biasa aktif, bukan hanya ceramah tapi menulis kitab juga. Kita ini mafhum aja sudah paham aja orang Banjar ini. Ya apalagi ya yang pakai peringatan kayak ini kita nih. Menceramah aja bang, hari itu ceramah unggut. Bulik dari sini hilang berataan. Bujukulah. Banyak. Jadi nah sampaikan tadi nah apa ingat lah pian. Ingat lagi deh ulun jadi ingat. Apalagi ini nama catat tadi ya, uyuh benda kita catatnya. Nah jadi apa yang sampaikan sini mungkin kita paham saat ini aja. Tapi sini habis dari ini, insya Allah habis kita dari sini, insya Allah habis itu ada lagi nangetnya. Nah maka dengan berkat sidin alhamdulillah mengarang kitab dan ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada guru kita Syekh Saleh yang sudah luar biasa berkhidmah kepada umat Nabi Muhammad, bukan hanya ceramah, tapi sidin betul-betul menuangkan ilmu sidin di dalam kitab ini, yaitu kitab tentang masalah dalil maulid Nabi kita Muhammad SAW. Jadi apa saja yang berkaitan dengan maulid, burdah ataupun segala macam yang mukul terbang segala macam ini sidin, ini semuanya dibahas di sidin alhamdulillah sini. Dan ini sangat mudah dipahami, sangat mudah bisa dibaca oleh siapa saja. Anak-anak pun bagus membaca ini, ya kah anak-anak sekolah bagus juga membaca ini supaya ahli sunnah, akidah ahli sunnah jamaah ini bujur-bujur kita pegang sama-sama dan kita bisa tanggung jawabkan sama-sama. Kalau ada orang-orang yang membahas, orang yang mengatakan ini, insya Allah kita siap dengan jawaban-jawaban yang sudah ada di sini. Jadi pingka ada perlu lagi baca kitab 60-an kitab tuh ada perlu. Ini sudah dirangkum sini semuanya sudah puluhan kitab jadi satu kitab yang sangat tipis dan ini sangat manfaat. Jadi kada usapin baca 10 tahun pesantren ya harus membaca kitab kada perlu. Alhamdulillah ini berkat kitab sidin ini sekarang ini ya bahasa Arab asalnya tapi sudah terjemahkan oleh murid sidin, ada kawan kita Nandi, masya Allah itu sudah terjemahkan. Alhamdulillah ini hadiahnya 20.000 aja, kada larang. Amun ilmunya ini kita hadiahkan 100.000 pun kaidah harganya apa aja ya. 100.000 kaidah harganya ini, tapi sidin saking hendak berkhidmahnya lawan umat supaya ya betul-betul umat Nabi Muhammad ini berpegangnya kuat. Ada dalil kita sendiri gitu nah. Jadi jangan ujar jangan. Nah ini ada dalilnya Imam Sayuti, Imam ini, Imam segala macam. Ada sudah dalilnya. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil berkah sidin. Silakan ya ini bukan bisnis lah, bukan. Ulun kali sama sekali dapat apa-apa di sini kada ada. Nah, ini kita hanam bantu sini, mudah-mudahan sidin ditolong oleh Allah SWT dan istiqamahkan. Mudah-mudahan kita doakan sidin panjang umur, sehat walafiat. Ya kan mudah-mudahan sidin terus istiqamah di dalam membimbing umat Nabi Muhammad SAW ini. Nah silahkan nanti pian berhubungan dengan ada kawan kami di luar sana yang menyiapkan kitabnya, hadiahnya 20.000. Kalau pian anak lebih 50.000 bagus saja. Ya kan asal 1.000 kakak ada juga, 1.000.000 bagus lagi. Cuman ulun bagi-bagi juga ya kalau. Mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat kita berataan dan ini yang bisa ulun terjemahkan lawan bian apa kurangnya segala macam ulun minta maaf ya kah banyak lebihnya banyak kurangnya atau banyak salahnya juga minta maaf berataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada beliau yang mulia Syekh Saleh Al-Umari dan juga guru kita bersama Guru Fathur Rahman. Terakhir kita mintakan dua penutup ya, Habib Fakhroni bin Saleh bin Hamid Al-Khirin. Kami persilahkan. Habib Fakhroni, kasih mana? Yang nyari. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bi barakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim.